എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തന്ന ജോലി പ്രതാപനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെയിം ഹാളിലാണ് കൃഷ്ണ മനോഹറിൻ്റെ ബോഡി വച്ചതും അവസാനമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി സെയിം ഹാൾ. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് അറൗണ്ട് us and I was here. Kurian was here, John Panikkar was here. It was one of the most touching, I think, farewell I have ever seen in my life. It was so touching by staff of all Sri Trinal Medical Center, here of the staff is all colleagues. And I think Kurian was so upset at that moment that he couldn't even talk. So he forced me to talk on Krishna Manohar. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവസാനത്തെ മെമ്മറബിൾ സ്പീച്ച് ഞാനാണ് നടത്തിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോഡി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. Anyway, with these few words, let me go to my job, to talking about Dr. Prathapan. Now, it gives me immense pleasure to stand in front of you in the 50th anniversary. And let me thank the organizing committee for a nice gesture for me. The reason I am standing in front of you is, I would say it is for me like a hypothyroid Addisonian or less adrenergic, because I am supposed to talk on a person who has to say was vibrant with us. We shared the same moments, but unfortunately he is not with us anymore. Now we are all know that we are all sexagenarians or septuagenarians. എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു 60-70 വയസ്സ് പ്രായം എത്തിയ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. That gives me a lot of wisdom to talk about a person, because we gained a lot of information. We were with them for a long time of years. Now let me go to my job of remembering Dr. Prathapan. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട. നമ്മളെ ബാച്ചിൽ 2 പ്രതാപന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Both are V. Prathapan. The other person is still alive. He is in the PRS hospital. He is in the ER department. Now coming to Dr. Prathapan, everybody knows you. Now actually he joined for BDS. He completed 1 year BDS and then he became our classmate. And that is how we continued as our classmate for a couple of years. As you all know, he is a totally unassuming personality. He doesn't expose himself too much. He talks less and he has very limited friends also. Now what has happened after MBBS, he joined the health services and he was working in Quailon. And later he joined MD Forensic Medicine. And he did his MD in Forensic Medicine in Trivandrum Medical College. And later he shifted to Medical College Service. And he retired as Associate Professor of Forensic Medicine from Kottayam Medical College. And after that, his retirement, he joined CSI Karakonam, there as the head of department. And I was very fortunate that I met him a couple of times because my younger son was doing MBBS there. So we used to talk a little bit. I think he didn't change much. You all remember, he's always laughing, he's always jovial, he doesn't expose himself, and you can't get much from him. But unfortunately, what has happened was, after his retirement, he had a very bad health issues, and he succumbed to it a couple of years back. His wife is a gynecologist, and I think his daughter is in Alleppey as a drug controller. Anyhow, on behalf of all of you, let me take this opportunity to remember about him on behalf of all of you, about our classmate Dr. V. Prathapan, a great forensic surgeon. Thank you. അനുശോചനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് സലീം. ബഹുമാന്യ ഗുരുനാഥന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, ഞാൻ ഈ അനുസ്മരണത്തിനായിട്ട് ഒരു റിട്ടൺ പ്രസംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാസംഗിക ഭാഷയിലോ സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാര്യം നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വേർപാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ചെറിയ വാക്കുകൾ പറയുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സോ മറ്റോ ഒരു വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ലൈഡ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില അനുസ്മരണ ശകലങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സാഹോദര്യം എന്നൊരു വാക്കിന് 2 വശമുണ്ട്. ഒന്ന് ജന്മന ഉള്ള സാഹോദര്യം,
അതായത് ജനിതക സാഹോദര്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരേ മാതാപിതാക്കളിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വഴി വരുന്ന സാഹോദര്യം. അതിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ 90 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫ്രാക്ചർ ഫീമർ വന്നു. ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും, സഹോദരൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും. ഇത് നിർബന്ധമായ ബോണ്ടിൽപ്പെട്ട സാഹോദര്യമാണ്. അത് വന്നു പോകുന്നതാണ്. അതിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിരുകളുണ്ട്. മറ്റൊരു സാഹോദര്യം നമ്മുടെ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹോദര്യം. ആ സാഹോദര്യത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉള്ള വേർപാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേർപാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ, ആത്മമിത്രങ്ങളിൽ മുരളി, ബി സലീം, എം വിജയൻ ആൻഡ് പ്രകാശൻ നായർ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ 4 പേരും ഞങ്ങൾ ഒരേ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങി, ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരേപോലെ ഒരേ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുകയും ഒരേ രീതിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അടുത്ത മിത്രങ്ങളായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 3 പേരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാവുന്ന സമയമല്ല കാര്യം. അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അലൂമിനി തൊട്ട് ഈ അലൂമിനി വെച്ച് പ്രകാശൻ നായരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, പ്രകാശൻ നായർ ഒരു സാധാരണ ഒരു മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ അല്ലെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന, എന്നാൽ തൻ്റെ പിന്നിലെ സാമൂഹികതയ്ക്ക് യാതൊരു മങ്ങലും പറ്റാതെ അവരെ എല്ലാ സമൂഹത്തെ മൊത്തം ഒരേപോലെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിത്രമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓണാഘോഷം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചടയമംഗലത്താണ്, പ്രകാശൻ നായരുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ 3-4 പേര്, പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ വിജയനും വരാറുണ്ട്, നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. 3-4 ദിവസം അവിടെ കാണും. അവിടെ ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്, പറങ്കിമാമിള വീടെന്നാണ് വീട്ടുപേര്, 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് മാവേലി വരുന്ന ആ സ്മരണ വെച്ച് ചെത്തി മിനുസമാക്കി അവിടെ ഓടിക്കളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജഡായുപ്പാറ വളരെ പിന്നീട് ജഡായുപ്പാറ വളരെ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്ററായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അവിടെ ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അവിടെ അതിന് മുകളിലുണ്ട്, മലയുടെ മുകളിൽ. ഞങ്ങളുടെ സായം സന്ധ്യകൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും അവരൊത്ത് നമ്മൾ ആ ഓണാഘോഷം പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൗവനകാലത്തെയാണ് എനിക്ക് സ്മരിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ത്യക്ക് മണിപ്പാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പീഡിയാട്രിക്സിന് ഡിപ്ലോമ വേണ്ടി 2ഉം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, നമുക്കെല്ലാം ഹൗസ് സർജൻസി നീണ്ടകര കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ചവറയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹോദരി പുത്രിയുടെ അഡ്മിഷന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ യഥാർത്ഥ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ നമുക്ക് വഴക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഞാനും വിജയനും തർക്കിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തർക്കിക്കാതെ കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരും. അതേപോലെയുള്ള ആത്മബന്ധമായിരുന്നു ഈ സുഹൃത്തുക്കളിൽ. അപ്പം അയാളെ കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ ചേർക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ മനോജനുമായിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അതിപ്പോൾ സൈക്യാട്രിസ്റ്റാണ്. മക്കൾ 2 പേരിൽ 2 ആൺമക്കളാണ്. മൂത്താൾ എൻജിനീയറായിരുന്നു, 2 പേരും വിവാഹിതരാണ്. ഇളയാൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2 പേരും, ഒരാൾ പൾമണോളജി PG ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ ആൾ ഡോക്ടറില്ല സ്കിൻ PG ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒഫീഷ്യലി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല നിലയിലാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻസിനെ പലപ്പോഴും വിടുമ്പോഴും റിലേറ്റീവ്സിനെ വിടുമ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്മരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ആ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ വാക്കുകൾ എൻ്റെ കൂപ്പുകയും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ തൽക്കാലം ഒഫിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസംഗ രൂപത്തിൽ പോകാതെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. സലാഹുദ്ദീൻ. ഗുരുനാഥന്മാർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഈ 50ാം ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ദിനത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. കടമയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കെല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം തന്ന ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ സഹപാഠികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൾറെഡി വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ കാണിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന്
നനച്ചിരിക്കാതെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഡോക്ടർ സുബൈർ റാവുത്തറുടെ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ജന്മം കൊണ്ടും പഠനം കൊണ്ടും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു നാട്ടുകാരാണ്. പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിലോ 2 മാസത്തിലോ നമ്മളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർബന്ധമായി വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടർ സുബൈർ റാവുത്തർ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൂ. അത് ISROയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മസ്കറ്റിലേക്ക് മാറുകയും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. തിരികെ വന്ന് അവിടെ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് കോവിഡ് വന്ന് നാട്ടിലല്ലാതെ മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നുകയും എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ സുബൈർ റാവുത്തർക്ക് കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ സങ്കടവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടർ സുബൈർ റാവുത്തർ 3 മക്കളുണ്ട്. 3 പേരും നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊഫഷൻ, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ എടുത്തവരാണ്. 2 പേരും മസ്കറ്റിൽ സെറ്റിൽഡാണ്. മൂത്ത മക്കൾ. മോനും അവിടെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മസ്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിത്യശാന്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഡോക്ടർ സുബൈർ റാവുത്തറിന് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും സങ്കടവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി. നമസ്കാരം. അച്ചാമ്മ ഉമ്മൻ. അച്ചാമ്മൻ ഉമ്മൻ്റെ അനുസ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി സാറാമ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. My respected teachers and my dear friends, actually ഈ പൊസിഷനിൽ ഞാനല്ല നിൽക്കേണ്ടത്. അച്ചാമ്മയുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ആലീസ് മാത്യു ആണ്. പക്ഷേ ആലീസിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്കറിയാം ആലീസിന് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തത്. അതിലേക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് വിജയനോട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അധികം സമയമില്ല എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അല്പകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താം. അച്ചാമ്മ, ആസ് വി ഓൾ നോ, 1974 നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ജേണി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടുഗദർ. പിന്നീട് ഹോസ്റ്റലിൽ എൻ്റെ അച്ചാമ്മയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിലാണ്. ശരിക്കും ആലീസ്, അച്ചാമ്മ, അമ്മിണി ഹെപ്സിബ, ഇങ്ങനെ മറിയാമ്മ, ഇങ്ങനെ കുറേ പേർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വലിയ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അച്ചാമ്മ, ആസ് യു നോ, ഷി വാസ് അൺഅസ്യൂമിങ്, ജെൻറ്റിൽ, ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ, അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ചമ്മ സച്ച് എ ലവിങ് പേഴ്സൺ. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, എന്നെ എപ്പോഴും സാറാ വർഗീസ് എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. നമ്മുടെ സാറാ വർഗീസ് മാഡത്തിൻ്റെ പേരുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്നെ എപ്പോഴും സാറാ വർഗീസ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഹെർ ലവിങ് വേർഡ്സൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹൗസ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അച്ചാമ്മയുടെ അത്രയ്ക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ, അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കാണുമായിരുന്നു. ഹൗസ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ചാമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ഷി വാസ് മാരീഡ് ടു ഡോക്ടർ ഈപ്പൻ. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഈപ്പൻ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് born and brought up in Malaysia, and he did his MBBS in Manipal. അപ്പോൾ MBBS കഴിഞ്ഞ് അവർ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് they were working in MGDM Hospital, Kangara, Korancheri, and they were there till their retirement. The thing is that you asked, she was working in Korancheri. After she had a hysterectomy at that time, and after that hysterectomy itself, she had some problem with her. I don't know exactly what it is. Anyway, she had some problems. Still, she was working. She was okay. പക്ഷേ ഒരു 2017 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ, 17 ആണോ 16 ആണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, സഡൻലി ഷീ ഡെവലപ്ഡ് സീഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സീഷേഴ്സ് വന്ന് അതിൻ്റെ എന്താ കോസ് എന്നറിയില്ല. ഷി വാസ് ഷോൺ ടു മെനി പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഷി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ടു ഹാവ് some sort of vasculitis, intracerebral vasculitis, some autoimmune problem, and she was getting treatment for that. But
ബട്ട് ഞാൻ കാരണം ഐ യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് സീ ഹെർ. ആക്ച്വലി അച്ചമ്മ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായി തുടങ്ങി. സംസാരമൊക്കെ ഇത്ര ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹെർ. ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ്റെ ഷി അണ്ടർഗോൺ സർജറി. പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷി വാസ് നോട്ട് ആംബുലൻറ്റ്, ഷി കുഡൻറ്റ് വാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷി വാസ് ഇൻലം കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡിമെൻഷ്യ സോർട്ട് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഷി വാസ് എന്താ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പല ക്ലാസ്മേറ്റ്സും വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ്ലി അച്ചമ്മയെ കാണുന്നത് ജൂണിലാണ്. ജൂൺ 22 ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് അച്ചമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പഴയ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു. ആലീസും അച്ചമ്മയും ഞാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പം ഷീ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിബഡി. അപ്പോൾ സോ ഹാപ്പി. കാരണം ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ഷി വാസ് എന്താ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഷി വാസ് റിസൈറ്റിംഗ് അബ്ദുസലാമയും അച്ചാമ്മൻ ആഗി പി എച്ച് ആലിസ് മാത്യുയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അറിയായിരുന്നു അച്ചമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ചമ്മയ്ക്ക് അവർക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്, എ സൺ ആൻഡ് എ ഡോട്ടർ. 2 പേരും മോള് UK മോൻ US ദെയർ ആൻഡ് ഷി പാസ്ഡ് അവേ ദെയർ. എൻ്റെ ഞാനിപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ഗോഡ് is the way there is nobody, only that nephew and homeless. മക്കൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം months she also passed away. I feel that 70 years എന്ന് പറയുമ്പം it's too early, but still അച്ചമ്മയുടെ ആ ലൈഫും അച്ചമ്മയുടെ ആ സഫറിങ്ങും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പം God called her in the right time. And the thing is that she was a very pious girl from the very beginning. അച്ചമ്മ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒത്തിരിയും പയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു അതായിരുന്നു അച്ചമ്മയുടെ ആ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺനെസ്സിനും ആ ജെൻറ്റിൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം അച്ചമ്മയുടെ ആ ഗോഡ് ഫിയറിങ് ആ ഒരു നേച്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ നോ ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ഗോൺ ടു ഹെർ ഇറ്റേണൽ ഹോം ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ മീറ്റ് ഹെർ on one day on that beautiful shore, that I am sure of. And ഞാൻ അച്ചമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ 30 സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. Honorable teachers and my dear brothers and sisters of my batch, ladies and gentlemen, we are past the morning hours. We are going towards the noon. So anyway, happy day. My responsibility here is to conduct this short program of honoring our beloved teachers. And I'm given about 5 minutes for the show by the organizers. So I think I'll finish off within 5 minutes. At this point of time, I'd like our respected teachers to be escorted to the dais. Jayaprakash, will you please escort Dr. Raj Mohan sir to the dais honorably. Please look up, sir. Look up. Prasida, Dr. Prasida, please escort Dr. Madhu Mohan sir to the dais. Indian philosophy, there are 4 words which are very important, 4 elements. Mata, Pita, Guru and Devam. These are the 4 words which are very, very important in the life cycle of any human being. Mother, you know, there is nothing which can beat the mother. The only truth perhaps in the world is mother. And when the child is born, without the mother, perhaps the child cannot grow even. So that's the importance of the mother.
as far as our philosophy is concerned. At the next stage, your father, when you grow up a little, it seems your father takes you around the town and he teaches you about the nature, about everything practical. That is the importance of father. That is, after the mother, it's the father. And the third and perhaps the most important person is our guru. In the olden days, when the child is about 12 years old, he'll be taken to a Gurukula, where he will have to stay there for another 12 years and learn from his guru. And when you are in the Gurukula, you will have to respect your guru as your father. And Guru Mata, that is a Guru's wife, should be respected as your mother. And Guru's children like your brothers. And as an Indian, all of you know the story of Dronacharya and Ekalavya. Great ones, perhaps equivalent to Dronacharya. Just imagine about in 1974, when we stepped into this, perhaps this auditorium, this college, we were all novices in this field. We had no idea about anything. We had no idea about life. And in about 4.5 years, from what you were a raw teenaged boy or girl, you became wonderful men and women, qualified doctors in about 5.5 years. And this task, converting you or transforming you from a teenage boy or girl to a absolutely qualified doctor, that is possible, and that was possible only by the efforts, great efforts put forward by our teachers. And today we have a few representative teachers among us here, and a lot of them have gone to the other side. And let us all stand up and pray for our departed teachers. May their soul rest in peace for a few minutes. Please. Youngsters, നമ്മുടെ കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത്, അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസോ കൊണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും പരലോകത്തുള്ളവരും നമ്മൾ കൂടെ ക്ഷമിക്കണം, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. I am not going to talk about individual teachers, because if we start talking, it will take hours. In fact, in one of the occasions, when we started talking about my teachers, finally I started crying. That is our relation with our teachers. The things have changed now. I heard that relationship, that bondage between the teachers and the students no longer exists. I don't know, possibly because we are all becoming more and more civilized or uncivilized. People may say we are civilized, but actually we are getting uncivilized. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാതാ പിതാ ഗുരു ആൻഡ് ദൈവം, ഇൻഫാക്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹർഷപ്രസാദും പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ കൂടാനും നമ്മുടെ വന്ന സാറുമാരെ ആദരിക്കാനും ഈ നല്ലൊരു ദിവസം, ബിക്കോസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ of the Malayalam month, an auspicious day, we are able to all come here and enjoy. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 4 സാറുമാരിൽ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾ രാജ്മോഹൻ സാറാണ്. ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പം താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് മാഡം. Welcome our principal. വ്യക്തിയും പഠിത്തം ആൻഡ് പഠിപ്പീര് രണ്ട് സംഗതി മാത്രമാണ് സാറിൻ്റെ മോട്ടോ. സാറിന് വേറെ ഒരു മോട്ടോയും ഇല്ല. പഠിപ്പിക്കുക, പഠിക്കുക. He was a student till his death. He was a student. Technically, he was a student till his death. Unfortunately, we lost him. ആൻഡ് രാജ്മോഹൻ സാറിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശിഷ്യനായിരുന്നു അന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി സി സാറിനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കെ പി സി സാറിനും രാജ്മോഹൻ സാറിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് കോർണറുണ്ട്. സാറിനും സോഫ്റ്റ് കോർണറുണ്ട്. ഇൻഫാക്റ്റ് സാറ് അസുഖമായിട്ട് കിടന്ന സമയത്ത് സാറ് എല്ലാ ദിവസവും കെ പി സി സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സാറിനെ കാണുമായിരുന്നു. ഐ ടു ഹാഡ് ദ റെയർ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോയിങ് ആൻഡ് സീയിങ് ഹിം many times. That's because of രാജ്മോഹൻ സാറിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. രാജ്മോഹൻ സാറ് ഒരു എക്സലൻറ്റ് ക്ലിനീഷ്യനാണ്. സാർ വലിയ ബൊംബാസ്റ്റിക് സംഗതികളൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയും. ആൻഡ് ലെറ്റ് us honor him with a Ponada. At this time, I call upon honor him on this occasion. Please give him a standing ovation. The next person whom we are going to honor is നരേന്ദ്രൻ സാറാണ്. നമ്മൾ മെഡിസിന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് 3 പേര് കൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് പോലെ നടക്കുന്നൊരു നല്ലൊരു ബാഗും വെരി നൈസ്ലി ഡ്രസ്ഡ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ജെന്റിൽമെൻ 3 പേര്. ഒന്ന് ലേറ്റ് ജോയ് ഫിലിപ്പ് സാറ്, ഒന്ന് നരേന്ദ്ര സാർ, പിന്നെ ഷേഡോയ് സാർ. ഇവർ 3 പേരും അന്നത്തെ വെറ്ററൻസാണ്. വെറ്ററൻസ് മീൻസ് ദേ വർ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. നരേന്ദ്ര സാർ, in fact, he has studied in Trivandrum in the government model high school, where I too had the great luck of studying, and he was a rank holder for his SSLC. Then he came to medical college. Throughout he fared well, and he is the first, perhaps the second generation gastroenterologist in the state, perhaps in the country. And he's doing very fine, very knowledgeable, and a person who is interested in research and has got so many students to his credit. So I call upon Hemalata to come down and put up Ponada. And the next person will be Murugeshan sir, a simple and a humble person. See, when we were there, he was a lecturer in the Department of Medicine, and he was one person whom we could go and talk in a relaxed. Those days, the teachers were all, they always kept a distance from us. But people like Murugeshan sir was a buffer in between, and he has helped us a lot in the clinical training. He became the head of the department and professor of medicine at Trivandrum Medical College and retired. And now he's actively involved in practice of general medicine. I think we'll honor him now with a Ponada. And Tresika, Dr. Tresika will come and adorn him with a Ponada. Now, the youngest of the lot is Dr. Madhu Mohan. When we were there in medical college, he has just finished his training, his MBBS from the Armed Forces Medical College in Pune. If my memory goes, he was with Dr. Manomohan sir
one of the best, one of the professors who had a beautiful communication skills and beautiful English. Those days, whenever anybody wants to write a letter, draft a letter, you go to Dr. Mano Mohan. And sir was with him. And he did his MS at Trivandrum Medical College and MCH in plastic surgery from Trivandrum Medical College. And my relation with him is, when I joined for my MS and my first posting with Mano Mohan sir, the very first operating day, I remember, I was made to do a lumbar sympathectomy by Dr. Madhu Mohan. In fact, he was my real guru in surgery who made me handle a knife. And thereafter, when we all left, he became the professor and director of Department of Surgery. And the Department of Surgery has a lot of things in its credit under him. He was responsible for air conditioning and having an audiovisual. Audiovisual system means a stereophonic audiovisual system for the Department of Surgery, an excellent library, and he thought about having endoscopic training program, that is laparoscopic training program in Trivandrum Medical College, and so many of his students have become good laparoscopic surgeons. And this little personal, my life started in Cosmopolitan Hospital around 26, 27 years ago, and again, Madhu Mohan sir is responsible for that. So our relation with Madhu Mohan sir, so great, an excellent teacher, an excellent surgeon, an excellent researcher, and excellent organizer. So with these words, I present Dr. Madhu Mohan to you. Please adorn Ambika. Dr. Ambika will adorn the Ponnara. From the principal. P. Nair sir, I'm a little sorry. P. Nair sir, again, my relation with Dr. P. Nair sir is after his retirement from Trivandrum Medical College as Professor of Surgery, he joined Cosmopolitan Hospital. We had a wonderful relation, and another way of a relation with him is his wife Prasida happens to be my classmate. And we meet once in a way for all the meetings. And an excellent teacher, an excellent surgeon. His dissections are perfect. I've noted many a times. And a surgeon whom you can really, as an upcoming surgeon, can see and practice. He will raise his voice when he loses his temper, but to us, he never loses his temper. An excellent personality. And I also see he's an excellent husband also. So we honor you on this occasion with the Pannara. Dr. Annie, please come and adorn. Principal. Medical College, Principal of Trivandrum Medical College, Dr. Lynette Morris. She is supposed to have come earlier, but unfortunately she was held up with her academic as well as administrative activities, and she was a little late. And madam, we welcome you, and I request to Dr. Prasida to welcome her. Give a Yes, a funny situation. Right. Anyway, we are at the end of the program. I thank you all for the patient listening. I thank you all my teachers
for coming here and blessing us. And now, our teachers, they can speak one or two words with us and bless us on this occasion. ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറേ, ഇരുന്നാൽ മതി, ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ജോയ് ജോസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതാണ്. എപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഇടപെടും. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായവും എല്ലാം. പിന്നെ ഇന്നൊരു വന്നത് റിസ്ക് എടുത്താണ് വന്നത്. വന്നപ്പം ഇതിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഡോക്ടർ മുരുകേശ്വർ സാർ. എനിക്ക് സാർ അത് ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് വയ്ക്കണം സാർ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മനസ്സിലാവും എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അതായത് എൻ്റെ വോക്കൽ കോഡിലെ ചെറിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്തു, റിമൂവ് ചെയ്ത്. കാരണം വോയിസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയി. എന്നാലും അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. എന്നാൽ 2 വാക്ക് പറയാം. ആദ്യമായി നിങ്ങളെ എല്ലാം കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പലരുടെയും ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ന ആളാണ്. അല്പസമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് മാറി. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിലവൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ എനിക്ക് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നല്ല ഉന്നതിയിലെത്തി. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരുമായിട്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുമക്കളുടെ ഓരോ കുസൃതികൾ അല്ലേ, അത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവരുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസ്, കളി, ബഹളം, പഠിത്തം, ആകെ ഒരു ബഹളം. അതേസമയം മൊബൈലിലാണ്. എന്നാൽ തന്നെ ഒരു രസമാണ്, വലിയ രസമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രായം തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. കാണും കൊച്ചു കുട്ടികൾ. ഈ സുവർണ ലോകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സുവർണ ജൂബിലി, സുവർണ ആഘോഷം, ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഘോഷത്തിൽ അലുമിനി സെലിബ്രേഷൻസ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനും വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ഷണിച്ച് ആദരിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഇതുപോലെ നടത്തിയായിരുന്നു ഗുരുവന്ദനം. നല്ല മനസ്സിന് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു പരിപാടി. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അലുമിനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. പറയാമല്ലേ, സമയമുണ്ടോ? അലുമിനി എല്ലാ വർഷവും നടത്തണം. കാരണം ഈ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും സഹപാഠികളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ, പഴയ സാഹസങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് പറയാൻ കാണുമല്ലോ, മനസ്സ് ചിന്തിക്കാനുമൊക്കെ. നമ്മൾ പണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വികൃതികളൊക്കെ, പഠിത്തമായാലും അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് ഒത്തുകൂടി അതിൻ്റെ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുക, അത് വലിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. കാര്യം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വർഷത്തെ പരിപാടിക്കും ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും
അതിന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം. ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുത്. മനസ്സിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ, ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. Dr. Madhu Mohan, sir, now. Now, it's almost 50 years back that all of you stood at the hallowed portico of this college with a lot of bright anticipation in your eyes, a lot of hopes and dreams. I hope all of you have achieved those. And a teacher is supposed to be a person who brings the student to the threshold of their own wisdom. Their own wisdom. I think as a group of teachers here, we have succeeded in that because I was initiated into the wisdom of private practice by one of your batchmates. Because as you know, I have always been in the medical college. We have got your major operation day, minor operation day, and because of the number of patients being vast, we have the system of giving automatically dates or appointments. So I retired and went to 2 hospitals in the beginning where the same attitude prevailed. So patient comes on a day other than the outpatient day, I do not see them. If they come during my operation day, I say that today is my operation day, I cannot see them, ask them to come tomorrow. And I always used to do cases only if they have got an appointment. Then one day, one of your classmates told me, "Sir, medical college ഇവിടെയും പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ശോഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു രോഗി വന്നാൽ അയാളെ വിടരുത്. അയാൾ അന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം." That was really wise, no doubt. So I felt happy that I made my student wise, though unfortunately I have not obtained the wisdom to accept it fully. But anyway, I wish you all the your happiness and peace of mind and excellent life from now on. Thank you. Dr. Narendra Nathan, sir. First of all, thank you very much for inviting me to this great function. I was thinking that about a month back, our batch had a get-together, but there are only 35 of us there. Now, Prasida tells me that there are 125 of you. It's great, well organized, and thank you for inviting me. I would always say that if I am asked what is one of the best things that has happened to me in my life, I would say that it is getting admission to this medical college. And then I have worked in US for 1 year, UK for 1 year. I have been in All India Institute for a couple of years for my DM. I have worked in Calicut. But if destiny decides that I do an MBBS again, I have tell this again, I have said this many times, I would like to choose this hospital. I would like to walk through the same corridors with my same friends. I would like to sit in the same classroom, listen to my teachers. And that's what I would do. That's the greatness of this institution. I think thank you once again for inviting me. And as you are all ascending in your academic and professional career, I wish you all the best and thank you once again. Thank you. Dr. P.P. Nair, sir. Thank you very much for this honor. And I still remember teaching many of you, especially people like Nalini Joel. She was a very cute girl at the time. And most of you were answering very nicely, and we feel that one of the most intelligent and smart batches we had. I'm really confused whether I'm being honored as your teacher or as the husband of one of your classmates. Forget. So wish you all the best in future. Thank you. And Madam Principal, Dr. Lenita Matthew, please. My dear teachers,
ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിവിലേജ് ടു ബി ഹിയർ. മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാതറിങ്ങിന് പോകുമ്പം സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും സീനിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു സോറി പറയട്ടെ, രാവിലെ എനിക്ക് ഇങ്ങ് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പ്രൊമോഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് പോണ്ടേയായിട്ട് വന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഞാനൊരു അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് കൂടെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് സീനിയർ മാഡംസ്, സർജൻസിന് എല്ലാം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്നതും. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിനേക്കാളേറെ എനിക്ക് വേറൊരു വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. കാര്യം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും അന്നത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമ്പസ് എന്ന്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ മെഡിക്കൽ ഫെറ്റേണിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത പല മേഖലയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സർവേശ്വരൻ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, my dear teachers and friends, and I thank the organizers for giving me the chance. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ശ്രീ ഗണേഷിനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം വീഡിയോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാവരും കാണണം, വളരെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡോക്ടർ കുമാർ പഴയ DME തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇതാണ്. അതെല്ലാവരും ഫാർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അടിച്ചാൽ. ഇനി പ്രശസ്തരായ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് 3 വ്യക്തികളെ ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവർ ഈ സദസ്സിലോട്ട് വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീ ഡോക്ടർ CS മധു, ജോർജ് മാത്യു ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൊച്ചു ബാബുവാണ്. ബാബുവിന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിനൊരു ചെറിയ മെഡിക്കൽ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാബു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാബുവിന് അടുത്ത് പോയി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആദരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാബുവിന് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ സ്വല്പ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബാബു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാബുവിനെ ആദരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീറ്റിൽ പോയി ആദരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Here to honor 2 or 4 of our alumni friends. Mainly, first is Babu. Babu has, to his credit, 8 books. So, he has traveled a lot in his ill health too and has made these beautiful travelogues. Once you read it, you know how much dedicated he is and you feel we are in that place. Actually, I have read only one, but that was really descriptive and very nice. In his ill health too, he has done a lot to the society. So, I wish he'll be honored by adorning a Ponnada on him. I am Kaushi. Cherian, a luminary in the realm of literature, has thus far authored 3 books in English. So, his writings we have enjoyed. We give a big clap for Babu. And his writings, infused with a unique blend of wit, with wisdom and creativity, has been a constant source of inspiration and delight. So it is therefore a moment of immense pride and honor for us to be part of this distinguished program celebrating the achievements of Cherian and Babu. It has been, Cherian has gathered a lot of numerous international accolades in recognition of his exceptional skill and craftsmanship. Please honor him by adorning a Ponnada
on him. So this was about, thank you, this was about non-medical excellence. They coming to Dr. George Matthew. Can you recognize him as our Chingai? Can anybody recognize? I couldn't. So I even served a fresh cup of juice, not knowing this is George Matthew. See, so now he has done a lot of medical work in UK, and it has been followed in medical universities. Give him a big hand, please. George Matthew. In fact, George Matthew has written a textbook of medicine that we should not forget. And it is just like Best and Taylor, etc. People say, I have a George Matthew with me. George Matthew's textbook of medicine. I don't know whether it is revised or not. It is revised? Yeah, it was revised last year. It's done once in 4 years. This is not old George Matthew's voice even. He has changed a lot over the years. So now coming to our own Kerala person, Dr. C.S. Madhu. He is a big, actually he has become the National Radiology Association President. He has been elected. So that is a big position, and he is, he has been awarded many awards, which we are seeing every day in our WhatsApp group. So please give him also a big hand. Thank you. നമ്മുടെ അൽമ മാറ്ററിന് ഒരു അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതാണ്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാൻ പറ്റി. അതും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അതും ഞാനൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. Ladies and gentlemen, I just wanted to remind you one sentence. Just 2 years before Puvar Vijayan died, he called me aside and said, ചെറിയാനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, എൻ്റെ കൂടെ ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത്, നീ ഒരു ബുക്ക് എഴുതണം. അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയെങ്കിലും ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ അത് കാണും. യു ഹാവ് ടു ബിക്വീത്ത് എ ലെഗസി. So I remembering Puvar Vijayan today. Thank you. We are waiting for our lunch, I know, but there's a great thing waiting for you. It is a vote of thanks from our Vijayan B. ബഹുമാന്യ അധ്യാപകരെ, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആർക്കൊക്കെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നമ്മുടെ 50-ാം വർഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നടത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹത തന്നത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. ഈ 50-ാമത്തെ വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആയുസ് തന്ന ആ ദൈവത്തോട് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകാൻ സഹായിച്ച നഴ്സറി മുതൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെയോ BSc വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ MSc വരെയോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്കാണ്. അടുത്ത് നന്ദി പറയേണ്ടിയുള്ളത്, ഒന്നുമല്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ച് പുറത്തു പോയി ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആകാൻ നമ്മെ സഹായിച്ച ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകരോടാണ്. അതെത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരുന്നതല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ
5 അധ്യാപകരെ ഇവിടെ ആദരിച്ചുവെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് MBBS മുതൽ നമ്മളിവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ സമയം വരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ആദരിച്ചതിന് സമമാണ്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിൽ 4 പേർക്ക് വീണ്ടും അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് വരാൻ സാധിച്ചില്ല, ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു. അതിന് പകരക്കാരായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ 3 പേരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂട്ടർമാരായിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഇന്ന് 80 വയസ്സാണ്. 80 വയസ്സിനുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട അധ്യാപകരെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ അധ്യാപകരെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ 5 പേര് കൂടിയാണ് പോയത്. അന്നത്തെ അധ്യാപകരെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പോയി. പിന്നീടാണ് ആലോചിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ 80 വയസ്സാണെന്ന്. ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ 22 പേരുടെയും വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ആ അവശതകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാഗ്യത്തിന് 3 പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ആശീർവാദങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും നൽകി. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. അടുത്ത നന്ദി പറയേണ്ടിയുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ 158 പേരുടെയും പ്രയത്ന ഫലമാണ്. അതിലാരുടേത് കൂടുതൽ കുറവ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടും അന്യരാജ്യങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ടും നൽകി. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കും ചെറിയാനും തോമസ് മാത്യുവിനും മുഹമ്മദ് സലീമിനും ജോയി ജ്യോതിഷനും ശ്രീഗണേശനും ശ്രീലാലിനും കൂടി ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി പിരിയാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹോട്ടലിൽ കൂടാം. എൻ്റെ പ്രിയ സഹപാഠികൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ് എടുത്തത്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഞ്ചിന് പിരിയാം. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയാണ്. അടുത്ത 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി നടത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോടും കർത്താവിനോടും ഈശ്വരനോടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇപ്പം തന്നെ സ്വരൂപിച്ചെടുത്ത ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഒരിക്കൽ നാം കണ്ടുമുട്ടും ഈ ലോകഗോളത്തിൻ ഒരു സിരാസന്ധ്യയിൽ ഇനിയുമൊരിക്കൽ നാം കണ്ടുമുട്ടും. ഒരു കാലമൊരു കാറ്റിൽ വേർപെട്ടു പോയതാം ഇരുതൂവൽ ചീളുകളെന്ന പോലെ ഈ ലോകഗോളത്തിൻ ഒരു സിരാസന്ധ്യയിൽ ഇനിയുമൊരിക്കൽ നാം കണ്ടുമുട്ടും. ഇരുളിലോ മഴയിലോ നീലനിലാവിലോ മഴയിലോ മരുഭൂവിലോ ഇരുളിലോ നിഴലിലോ നീലനിലാവിലോ മഴയിലോ മലയിലോ മരുഭൂവിലോ ഒരു ജന്മനേർക്കും കവിത പോൽ നമ്മൾ പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കും. ഈ ലോകഗോളത്തിൽ ഒരു സിരാസന്ധ്യയിൽ ഇനിയുമൊരിക്കൽ നാം
കണ്ടുമുട്ടും, ഇനിയുമൊരിക്കൽ നാം കണ്ടുമുട്ടും. മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മ